નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું ચિરાગ વાડોદરિયા યુનિવર્સલ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરી છું। આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય એ ચેપ્ટર વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો સૌપ્રથમ એ ચેપ્ટરની આપણે બેઝિક માહિતી મેળવીએ કે આ ચેપ્ટર બોર્ડની અંદર કેટલા માર્કમાં, क्या सेक्शन में केटला दाखलाओ पूछाय छे एना विशेनी माहिती मेळवीए तो बोर्डनी अंदर आ चेप्टर मांथी कुल 6 मार्कनुं पूछवामां आवे छे, जेमांथी सेक्शन ए नी अंदर 2 मार्कनुं, मतलब के एक एक मार्कना 2 प्रश्नों पूछवामां आवे छे। आप सौने ख्याल छे कि सेक्शन ए जे छे ए 1 मार्कनो सेक्शन होय छे, एनी अंदर एक एक मार्कना दाखलाओ पूछाय छे। तो एमांथी 2 दाखलाओ एक एक मार्कना जे सेक्शन ए नी अंदर पूछाशे अने सेक्शन बी के जे 2 मार्कनो होय छे, मतलब के एनी अंदर पूछायेला दरेक दाखलानो मार्क 2 होय छे। तो सेक्शन बी नी अंदर 2 मार्कना 2 दाखला एटले टोटल 4 मार्क। सेक्शन ए में 2 मार्कनु अने सेक्शन बी में 4 मार्कनु, आम टोटल 6 मार्कनु बोर्डनी अंदर आ चेप्टरमांथी पूछवामां आवे छे, जेनुं नाम छे त्रिकोणमितिनो परिचय। त्रिकोणमितिनो परिचय एटले मित्रों आ टॉपिक तमारा माटे एकदम नवो ज छे, जेनी अंदर आपणे त्रिकोणमितीय विधेयो विषे भणवानुं छे। त्रिकोणमितीय विधेयो क्या क्या छे, एनो उपयोग शुं छे, एना विषे आपणे आजे आ लेक्चरनी अंदर चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम त्रिकोणमितीय विधेयो जे छे 6 छे, 6 त्रिकोणमितीय विधेयो छे एना विषे आपणे चर्चा करीए। एना नाम शुं छे, एने केवी रीते याद राखवा, त्यारबाद ए त्रिकोणमितीय विधेयोनो उपयोग करी केवी रीते दाखलाओ गणवा, एना सूत्रो कई रीते बनाववा, एने याद कई रीते राखवा, आपणे एना उपर चर्चा करीशुं। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय विधेयो छे, जेना नाम छे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा अने कोसेक थीटा। आ प्रकारना 6 विधेयो छे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक। अहीं जे दरेकनी पाछळ आपणे थीटा लखेलो छे ए थीटानो मतलब तमे सौ जाणो छो, थीटा एटले के खूणो, एंगल। तो अहींया जेटलाना खूणा विषे बात करेली होय के रकममां जे कांई आपेलुं होय ए प्रमाणे आपणे अहीं खूणानी किंमत जे छे ए लखवानी थाय। हवे आ विधेयना 6 विधेयना नाम क्रममां याद राखवा माटे आपणे एने यू आकारे याद राखीशुं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यू आकारे याद राखवानुं कारण ए छे के एमनी वच्चेनो जे संबंध छे ए संबंध आपणे डायरेक्ट ज सीधो याद राखी सकीए एना माटे। हवे आ 6 विधेयो याद राखवा माटेनुं शॉर्ट फॉर्म आपणे जोईए तो साको, टेको, सेको। आ 6 विधेय याद राखवा माटेनुं शॉर्ट फॉर्म साको, टेको, सेको। सा एटले साइन, को कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक। तो आ जे शॉर्ट फॉर्म छे साको, टेको, सेको, एना उपरथी आपणे 6 विधेयना नाम जे छे ए याद राखी सकीए। आ प्रमाणे लाइनमां ज याद राखवाना छे। आ जे को वाळा छे एमां आडावड़ा न थई जाय, बराबर, ए माटे आपणे यू आकारे आ 6 विधेयोने याद राखीशुं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक। तो आपणे आ 6 विधेयोनो परिचय मेळवो, एनुं शॉर्ट फॉर्म आपणे जोयुं साको, टेको, सेको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक। हवे आ त्रिकोणमितिना जे आ विधेयो छे एनो आपणे उपयोग कई रीते करीशुं, एना माटे एना सूत्र कई रीते बनावीशुं ए आपणे त्रिकोणनी आकृति दोरी एना द्वारा समजीए। मित्रों, आपणे हमणां वात करी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक अने कोसेक, जेने आपणे यू आकारे याद राखीशुं अने एनुं शॉर्ट फॉर्म साको, टेको, सेको ए प्रमाणे। तो हवे ए जे विधेय छे 6 विधेय ए विधेयना आपणे सूत्र विषे जोईए अने ए यू आकारे आपणे लखेला हता अने त्यारे वात करी हती के एमनी वच्चेनो जे संबंध छे ए संबंध आपणे सरळताथी याद रहे एटला माटे आपणे ए मुजब याद राखीशुं। तो ए संबंध शुं छे एना विषे आपणे चर्चा करीए। तो सौ प्रथम विधेय हतुं साइन थीटा, जेनुं सूत्र छे सामेनी बाजू छेदमां कर्ण।
બીજું વિધેય હતું કોસ થીટા, જેનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. ટેન થીટા, જેનું સૂત્ર થશે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. ત્યારબાદ કોટ થીટા, જેનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. ત્યારબાદ સેક થીટા, જેનું સૂત્ર છે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ. ત્યારબાદ કોસેક થીટા, જેનું સૂત્ર છે કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. તો આ મિત્રો 6 વિધેયના સૂત્રો વિશે આપણે ચર્ચા કરી કે 6 વિધેયના સૂત્રો કંઈક આ મુજબ છે. સાઇન થીટાનું સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. કોસ થીટાનું છે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. ટેન થીટાનું છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. ત્યારબાદ કોટ થીટાનું વિધેય, કોટ વિધેયનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. સેકનું છે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ અને કોસેકનું છે કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. તો તમને કદાચ ખ્યાલ આવતો હોય કે આ કર્ણ, સામેની બાજુ, પાસેની બાજુ એ શું છે, તો એ આપણે ત્રિકોણ ઉપરથી સામેની બાજુ, પાસેની બાજુ અને કર્ણ એ બાજુઓ આપણે ત્રિકોણ ઉપરથી પસંદ કરવાની છે. જેમ આપણે અહીં થીટા લખેલ છે એમ ત્રિકોણનો કોઈ એક ખૂણો ધ્યાનમાં લેવાનો અને એ ખૂણા માટે સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ જે થતી હોય એ પસંદ કરવાની. અને કર્ણ જે છે તો એ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર કર્ણ ફિક્સ જ હોય. કાટખૂણાની સામેની બાજુ જે છે એ કર્ણ તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે. અને એક ખાસ વાત કે આ વિધેયો જે છે એ માત્ર ને માત્ર કાટકોણ ત્રિકોણમાં જ લાગુ પડે છે, બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ત્રિકોણની અંદર નહીં, કેમ કે કર્ણ માત્ર કાટકોણ ત્રિકોણમાં જ આવે છે. તો કર્ણ જે ફિક્સ હોય છે, સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ આ બે પ્રકારની બાજુઓ જે છે એ આપણે કયો ખૂણો પસંદ કરીએ છીએ એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો અહીં આપણે 6 વિધેયના સૂત્રો જોયા. હવે એમની વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધ જોઈએ. તો આપણે યુ આકારે આ લખેલા છે સાઇન, કોસ, ટેન, કોટ, સેક અને કોસેક. તો મિત્રો સૌ પ્રથમ અહીં નજર કરીએ તો સાઇનનું સૂત્ર શું છે? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો એની સામે કોસેકનું સૂત્ર શું છે? કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. મતલબ કે સાઇન અને કોસેક બંનેની કિંમત જે છે એ વ્યસ્ત છે. અહીં કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ એને વ્યસ્ત કરો એટલે આપણને કોસેકનું સૂત્ર મળે છે. સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણનું વ્યસ્ત, કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. વ્યસ્ત એટલે છેદની કિંમત અંશમાં અને અંશની કિંમત છેદમાં. તો સાઇન અને કોસેક એ બંને જે છે એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેય તરીકે યાદ રાખવાના છે. હવે એવી જ રીતે બીજું વિધેય જોવો, કોસ થીટા અને સેક થીટા. તો કોસનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો આપણે જોઈ શકીએ કે સેક થીટાનું સૂત્ર છે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ. અહીં પણ બંનેની કિંમતો જે છે એ વ્યસ્ત છે. તો કોસ થીટા અને સેક થીટા એ પણ એકબીજાના વ્યસ્ત છે એમ યાદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ ત્રીજું વિધેય જોવો, ટેન થીટા. તો ટેન થીટાની કિંમત છે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો એની સામે છે કોટ. કોટ થીટાનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો અહીં પાસેની બાજુ એ અંશમાં વહી ગયું, સામેની બાજુ એ છેદમાં વહી ગયું. મતલબ ટેન થીટાની જે કિંમત હતી એ કિંમતને વ્યસ્ત કરતાં આપણને કોટ થીટાની કિંમત મળે છે. તો એનો મતલબ એમ કે અહીં આપણે કહી શકીએ કે કોટ થીટા અને ટેન થીટા એ એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેય છે. તો આના પરથી આપણે બીજું એક ખાસ વસ્તુ એ પણ યાદ રાખી શકીએ કે જો આપણને સાઇન થીટાની કિંમત હોય તો એના ઉપરથી આપણે કોસેકની કિંમત ડાયરેક્ટ મેળવી શકીએ. કે સાઇનની જે કિંમત છે એને વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે આપણને કોસેકની કિંમત મળી જાય. કોસની જે કિંમત છે એને વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે સેકની કિંમત મળી જાય.
ટેનની જે કિંમત છે એને વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે આપણને કોટની કિંમત મળી જાય. તો આ મિત્રો આપણે 6 વિધેય વચ્ચેનો સંબંધ કે સાઇનનું વ્યસ્ત કોસેક, કોસનું વ્યસ્ત સેક અને ટેનનું વ્યસ્ત કોટ, આ 6 વિધેય વચ્ચેનો સંબંધ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે મિત્રો. આગળના દાખલાઓની અંદર એની ખૂબ જ જરૂરિયાત આપણને રહેશે. અને એના સૂત્રો જે છે, તો આ ચેપ્ટરનું પહેલું સ્વાધ્યાય 8.1 એ આખું સ્વાધ્યાય આ 6 વિધેયના સૂત્રો ઉપર જ આધારિત છે. તો આ સૂત્રો સૌ પ્રથમ કમ્પ્લીટલી યાદ કરવા જરૂરી છે. સૂત્રો એકદમ સરળ છે. સાઇન એટલે સામેની છેદમાં કર્ણ, કોસ એટલે પાસેની છેદમાં કર્ણ, ટેન એટલે સામેની છેદમાં પાસેની. હવે આ ત્રણેય તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. કેમ કે સાઇનનું વ્યસ્ત કોસેક એટલું યાદ રાખવું પડે, કોસનું વ્યસ્ત સેક અને ટેનનું વ્યસ્ત કોટ. તો ટેનની જે કિંમત છે સામેની છેદમાં પાસેની, એને વ્યસ્ત કરો એટલે પાસેની છેદમાં સામેની બરાબર કોટ. કોસની કિંમત છે પાસેની છેદમાં કર્ણ, એને વ્યસ્ત કરો એટલે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ જે સેક. સાઇનની કિંમત છે સામેની છેદમાં કર્ણ, જેને વ્યસ્ત કરો એટલે કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ જેના બરાબર કોસેક. તો આ પ્રમાણે આપણે 6 વિધેયોના સૂત્રો યાદ રાખીશું. હવે જે સૂત્રની અંદર આવે છે કર્ણ, સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ, તો એ કઈ રીતે પસંદ કરવું એના વિશે આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરી આગળ ચર્ચા કરીએ. તો હવે મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. જે હમણાં આપણે વિધેયોની વાત કરી એના જે સૂત્રો વિશે આપણે શીખી ગયા, તો એ સૂત્રની અંદર સામેની બાજુ, પાસેની બાજુ અને કર્ણ, આ 3 બાજુઓ વિશે આપણે શીખ્યા. તો એ 3 બાજુઓ આપણે કાટકોણ ત્રિકોણમાંથી કઈ રીતે પસંદ કરવી, હવે આગળ એના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો અહીં કાટકોણ ત્રિકોણ ABC આપેલ છે, જેમાં ખૂણો B એ કાટખૂણો છે. તો કર્ણ વિશે આપણે વાત કરી હતી કે કાટખૂણાની જે સામેની બાજુ છે એ બાજુને આપણે કર્ણ તરીકે ઓળખીએ. હવે આ બાજુ AB અને આ બાજુ BC એ બંનેના નામ સામેની અને પાસેની ચેન્જ થશે, પરંતુ કર્ણ એ કોઈ પણ ખૂણો તમે ધ્યાનમાં લેશો એના માટે કર્ણનું માપ અને જગ્યા ફિક્સ જ રહેશે, કર્ણ બદલશે નહીં. બરાબર? તો કર્ણની વાત પૂરી. હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ. તો આપણું જે સૌપ્રથમ વિધેય હતું, સાઇન વિધેય હતું, તો ત્યાં આપણે બાજુમાં અહીં થીટા લખતા હતા. તો થીટા વિશે આપણે સમજી ગયા હતા કે કોઈ પણ ખૂણો, બરાબર, તો ત્રિકોણની અંદર 3 ખૂણા હોય, એમાંથી એક ખૂણો ફિક્સ છે. અહીં કાટકોણ ત્રિકોણ છે એટલે એક ખૂણાનું માપ ફિક્સ છે 90, બરાબર. તો એ 90 ખૂણાનું માપ જે છે એ આપણે અહીં સૂત્રમાં લેવાનું થતું નથી. તો વાહે વૈધા 2 ખૂણા A અને C. તો ખૂણો A અને ખૂણો C એ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ખૂણો પસંદ કરી આપણે દરેકના સૂત્રો વિશે ચર્ચા કરીશું. તો આપણે ખૂણા A ને પસંદ કરીએ. ત્રિકોણ ABCમાંથી આપણે ખૂણો A ધ્યાનમાં લઈએ તો અહીં આવશે સાઇન A, કેમ કે આપણે ખૂણો A પસંદ કરેલો છે એટલા માટે. હવે સાઇનનું સૂત્ર શું હતું મિત્રો? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો હવે આ સૂત્ર ઉપરથી સૂત્રની મદદથી ત્રિકોણ ઉપરથી આપણે અહીં બાજુઓના નામ લખીએ. તો સામેની બાજુ એટલે કઈ સામેની બાજુ? તો એના માટે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આપણે જે ખૂણો પસંદ કરેલ છે એ ખૂણાને જ ધ્યાનમાં રાખી સામેની અને પાસેની બાજુઓને પસંદ કરવી. તો અહીં આપણે ખૂણો લીધેલો છે A. તો ખૂણા A માટે સામેની એટલે સિમ્પલ શબ્દ છે, તમને ખ્યાલ જ હોય, જે એની સામે આવતું હોય એની સામેની બાજુ કહેવાય. તો ખૂણા એની સામે કઈ બાજુ આવે છે? BC. તો અહીં ખૂણા A માટે સામેની બાજુ થશે BC. કર્ણ તો જેનું માપ ફિક્સ જ છે, જેનું સ્થાન ફિક્સ જ છે, કાટખૂણાની સામેની બાજુ, તો કર્ણ તરીકે છે AC. તો BCના છેદમાં AC. જ્યારે ખૂણો A ધ્યાનમાં લીધેલ હોય ત્યારની વાત છે, કેમ કે આપણે ખૂણો A લીધો છે તો સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ જે છે એ ખૂણા Aના આધારે જ પસંદ કરવી. હવે બીજું વિધેય જોઈએ, કોસ A, જેનું સૂત્ર હતું પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ.
તો પાસેની બાજુ, તો ખૂણા એ માટે પાસેની બાજુ, આ બાજુનું માપ ફિક્સ છે, કર્ણ છે, આ બાજુ સામેની બાજુ છે ખૂણા એ માટે. તો પાસેની બાજુ એટલે એની પાસે આવતી હોય એ, મતલબ કે એ ખૂણામાંથી નીકળતી બાજુ. તો ખૂણા એ માંથી નીકળતી બાજુ કઈ છે? એ બી. તો આ બાજુ જે છે એની પાસેની બાજુ થશે. તો પાસેની બાજુ એ બીના છેદમાં કર્ણનું સ્થાન ફિક્સ છે 80. હવે આપણે જોઈએ વિધેય tan. tan એ બરાબર જેનું સૂત્ર હતું સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો અહીં પણ ખૂણો એ જ છે, તો સામેની અને પાસેની બાજુ આપણે ખૂણા એના સંદર્ભમાં જ લેવાની થાય. તો ખૂણા એ માટે સામેની બાજુ છે BC અને ખૂણા એ માટે પાસેની બાજુ છે AB. તો BCના છેદમાં AB. તો સાઇન, કોસ અને ટેન ત્રણે ત્રણ વિધેયોની કિંમત આપણને મળી ગઈ છે. હવે આપણે કોટ, સેક અને કોસેક એની કિંમતો મેળવીશું. એની પહેલાં આપણે એક ચર્ચા કરીએ કે આપણે આગળ જોયું હતું કે કોટ, સેક અને કોસેક એ આ ત્રણેયના વ્યસ્ત વિધેય છે. તો આપણે એ સિદ્ધાંત ઉપરથી ડાયરેક્ટ કિંમત લખી લઈએ અને પછી જોઈએ કે ડાયરેક્ટ જે કિંમત લખેલી છે એ સૂત્ર દ્વારા મળતી કિંમતો સાથે મેચ ખાય છે કે નહીં, જેથી તમને પ્રૂફ મળી જાય કે એ એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેયો છે. તો હવે આપણે જોઈએ કોટ. કોટ એ તો સૂત્ર મુજબ આપણે જે પ્રમાણે સમજ્યા હતા એ પ્રમાણે ટેનની કિંમતને તમે વ્યસ્ત કરો એટલે કોટની કિંમત મળવી જોઈએ. તો અહીં ટેનની કિંમત શું છે? BCના છેદમાં AB. તો એને વ્યસ્ત કરો એટલે ABના છેદમાં BC. આ પ્રમાણે કોટની કિંમત મળવી જોઈએ. તો હવે આપણે સૂત્ર દ્વારા ચેક કરીએ. તો કોટનું સૂત્ર શું હતું? પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. તો અહીં ખૂણા એ માટે પાસેની બાજુ છે AB અને સામેની બાજુ ખૂણા એ માટે સામેની બાજુ છે BC. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણે ટેન ઉપરથી ડાયરેક્ટ લખેલી કિંમત એને વ્યસ્ત કરીને લખેલી કિંમત એ સૂત્ર દ્વારા મળતી કિંમત બંને સેમ જ છે. તેથી આપણે કહી શકાય કે ટેન અને કોટ એ એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેય છે. ટેનની કિંમતને આપણે વ્યસ્ત કરીએ એટલે કોટની કિંમત મળે, પણ એના માટે ખાસ મહત્વની એક શરત એ છે કે અહીં બંનેના ખૂણાઓ સરખા હોવા જોઈએ. જો અહીં ખૂણો C લીધો હોય તો આ થિયરી, આ સિદ્ધાંત એમાં લાગુ પડે નહીં. જ્યારે એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેયમાં રૂપાંતર કરવું હોય ત્યારે એ બંને વિધેયના ખૂણાઓ જે છે એ સરખા હોવા જોઈએ. તો હવે એ જ રીતે આપણે બીજું વિધેય જોઈએ સેક એ, કે જે કોસ વિધેયનું વ્યસ્ત વિધેય છે. તો કોસની કિંમત છે ABના છેદમાં AC. તો એને વ્યસ્ત કરીએ એટલે ACના છેદમાં AB. હવે આપણે સૂત્ર દ્વારા મેળવીએ. તો એનું સેકનું સૂત્ર હતું કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ. તો કર્ણ છે અહીં AC છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે ખૂણા એ માટે પાસેની બાજુ થશે AB. તો ACના છેદમાં AB. તો અહીં પણ મિત્રો સૈદ્ધાંતિક અને સૂત્ર દ્વારા મળતી બંને કિંમતો સમાન મળે છે. તેથી કોસ અને સેક એ એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેયો કહી શકાય. ત્યારબાદ ત્રીજું વિધેય જોઈએ કોસેક. કોસેક એ. તો કોસેક જે વિધેય છે એ સાઇનનું વ્યસ્ત છે. તો સાઇનની કિંમત છે BCના છેદમાં AC. તો એને આપણે વ્યસ્ત કરીએ ACના છેદમાં BC એટલે આપણને કોસેકની કિંમત મળે. હવે એ કિંમત પણ આપણે સૂત્ર દ્વારા ચકાસીએ. તો કોસેકનું સૂત્ર હતું કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. તો અહીં ત્રિકોણ ABCમાં કર્ણ છે AC અને સામેની બાજુ, તો ખૂણા એ માટે સામેની બાજુ આપણને મળે છે BC. તો અહીં પણ જોઈ શકાય મિત્રો કે સૈદ્ધાંતિક રીતે મેળવેલ કિંમત અને સૂત્રની મદદથી મેળવેલ કિંમત બંને કિંમતો આપણને સમાન મળે છે. તો આ થઈ વાત મિત્રો
આ જે વિધેય છે ત્રિકોણમિતીય વિધેય એની ત્રિકોણ ઉપરથી સૂત્રની મદદથી કિંમતો આ પ્રમાણે આપણે મેળવી શકાય. પરંતુ એમાં ખાસ વાત એક એ ધ્યાન રાખવાની છે કે જે ખૂણો પસંદ કરેલ હોય એ ખૂણા આધારિત જ સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુ પસંદ કરવી. અહીં આપણે ખૂણો એ પસંદ કરેલ છે તો ખૂણા એ માટે સામેની બાજુ આ થશે અને પાસેની બાજુ આ થશે. હવે એ જગ્યાએ જો આપણે ખૂણો સી પસંદ કરેલો હોય, જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, જો ખૂણો સી પસંદ કરેલો હોય, આ ખૂણાને આપણે પસંદ કરેલો હોય તો એના માટે સામેની બાજુ એટલે ખૂણા સીની જે સામે આવે એ એની સામેની બાજુ થાય. તો ખૂણા સી માટે સામેની બાજુ એ બી થાય અને પાસેની બાજુ જે છે એ બીસી થાય. તો આપણે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ તો આપણે સાઇન સી લઈએ તો સાઇનનું સૂત્ર છે સામેની છેદમાં કર્ણ. તો ખૂણા સી માટે સામેની બાજુ છે એ બી અને કર્ણ છે એસી. તો આપણે જોઈ શકીએ કે ખૂણો એ હતો તો એની કિંમત હતી બીસીના છેદમાં એસી. ખૂણો સી પસંદ કર્યો તો એની કિંમત થઈ ગઈ એ બીના છેદમાં એસી. એટલે ખૂણો જે છે એ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. એના આધારે જ સામેની અને પાસેની બાજુઓ પસંદ કરવી, જેથી કરીને આપણે સૂત્રમાં મૂકેલ કિંમતમાં કોઈ ભૂલ ન થાય. અને બીજી ખાસ વસ્તુ, આ વ્યસ્ત વિધેયની અંદર કિંમતો આપણે વ્યસ્ત કરીએ એના માટેની પહેલી શરત છે કે બંને વિધેયના ખૂણાઓ જે છે એ સમાન હોવા જોઈએ. જો એના ખૂણા અલગ અલગ હોય તો આપણે એની કિંમત ડાયરેક્ટ વ્યસ્ત કરી શકતા નથી. તો મિત્રો, આ વિધેય, આ એના સૂત્રો અને ત્રિકોણ ઉપરથી કિંમત મેળવી અને 6 વિધેય વચ્ચેનો સંબંધ, આટલી થિયોરોટિકલ માહિતી મેળવ્યા બાદ હવે આપણે આના આધારિત થોડાક દાખલાઓ જોઈએ. ચાલો મિત્રો, આગળ હવે આપણે દાખલાઓ જોઈએ કે જે આપણે સૈદ્ધાંતિક બધી માહિતી જોઈ, 6 વિધેય, વિધેયના સૂત્ર અને 6 વિધેય વચ્ચેનો સંબંધ, એ આધારિત આપણને અહીં જે દાખલો આપેલ છે તો એ દાખલાની આપણે ગણતરી કરીએ. સ્વાધ્યાય 8.1 પ્રશ્ન નંબર 1. ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી કાટખૂણો છે. એબીનું એબી બાજુનું માપ 24 આપેલ છે, બીસી બાજુનું માપ 7 સેમી આપેલ છે. તો નીચેના ગુણોત્તરોનું મૂલ્ય મેળવું. તો પહેલી રકમ છે જેમાં સાઇન એ અને કોસ એની કિંમત મેળવવાની છે અને બીજી રકમ છે એમાં સાઇન સી અને કોસ સીની કિંમત મેળવવાની છે. તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ દોરી જે બાજુઓ છે એના માપ દર્શાવીએ અને કાટખૂણો દર્શાવીએ. તો અહીં ત્રિકોણ એબીસી જેની અંદર કાટખૂણા તરીકે આપણને બી આપેલ છે, બી કાટખૂણો છે એ બી અને સી, જેમાં એબી બાજુનું માપ 24 છે અને બીસી બાજુનું માપ 7 છે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ મિત્રો કે કર્ણ એટલે કાટખૂણાની સામેની બાજુ એસી જે કર્ણ થશે. તો હવે સાઇન કોસની કિંમતો મેળવવાની છે. તો સાઇન અને કોસના સૂત્ર હવે તમને ખ્યાલ હશે કે સાઇનનું સૂત્ર સામેની છેદમાં કર્ણ, કોસનું સૂત્ર પાસેની છેદમાં કર્ણ. તો બંનેના સૂત્રની અંદર કર્ણની કિંમત આવે છે અને આપણી પાસે કર્ણની કિંમત અવેલેબલ નથી. તો કર્ણની કિંમત કઈ રીતે મેળવવી? તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર કોઈ પણ બાજુનું માપ મેળવવા માટે પાયથાગોરસના પ્રમેયથી તમે માહિતગાર છો. તો બે બાજુના માપ આપેલા છે, ત્રીજી બાજુનું માપ મેળવવા માટે આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. તો ત્રિકોણ એબીસીમાં પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી, તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું હતો કે કર્ણનો વર્ગ એટલે કર્ણ છે એસી એ બાકીની બે બાજુના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. બાકીની બે બાજુ એટલે એબી અને બીસી, એ બંનેના વર્ગ એટલે એબી સ્ક્વેર પ્લસ બીસી સ્ક્વેર, એ બંનેના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો એબીની કિંમત આપણને આપી છે 24 એટલે 24નો વર્ગ પ્લસ બીસીની કિંમત છે 7નો વર્ગ, 24નો વર્ગ 576, 7નો વર્ગ 49. બંનેનો સરવાળો એસી સ્ક્વેર બરાબર 576 પ્લસ 49, 9 6 15નો પાંચડો, વધી આવી 1, 7 1 8 4 12નો બગડો, વધી આવી 1, 625. તો એસી સ્ક્વેર 625 છે. આપણે તો માત્ર એસી જોઈએ છે. તો અહીંથી વર્ગ દૂર કરીએ તો સામે વર્ગમૂળ લાગે, તો 625નું વર્ગમૂળ થાય 25 સેમી. તો આપણને કર્ણની કિંમત મળે છે 25. હવે એના આધારે આપણને જે વિધેયોની કિંમત મેળવવાની કીધી છે એ કિંમતો આપણે મેળવીએ. તો સૌ પ્રથમ
સાઇન એ. તો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખશો મિત્રો કે ખૂણા તરીકે એ ખૂણો આપેલો છે, તો એ ખૂણાને ધ્યાનમાં લઈ આપણે અહીં સૂત્ર બનાવીશું. તો સાઇનનું સૂત્ર હતું સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો ખૂણા એ માટે સામેની બાજુ, આ ખૂણો એ, આ ખૂણાને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો છે, તો એના માટે સામેની બાજુ થશે બીસી. તો બીસીના છેદમાં કર્ણ. કર્ણનું માપ છે 80. હવે બીસી બરાબર 7 અને એસી બરાબર 25. તો સાઇન એની કિંમત આપણને મળે છે 7/25. હવે આપણે બીજું જોઈએ કોસ એ. તો કોસનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો હવે એની અંદર પણ આપણને ખૂણા તરીકે એ આપેલ છે, તો ખૂણા એ માટે પાસેની બાજુ થશે એબી અને કર્ણ થશે એસી, એટલે એબીના છેદમાં એસી. તો પાસેની બાજુ બરાબર એબીના છેદમાં એસી. તો અહીં એબીની કિંમત છે 24 અને એસીની કિંમત છે 25. તો કોસ એની કિંમત મળે છે આપણને 24/25. હવે બીજો પ્રશ્ન જેની અંદર આપણે કિંમત મેળવવાની છે સાઇન સી અને કોસ સીની. તો સાઇન સી, તો સાઇન માટેનું સૂત્ર તો એ જ રહેશે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પરંતુ અહીં ખૂણો બદલી ગયો છે. ખૂણાનું નામ આપણને આપેલું છે સી, મતલબ કે આપણે સી ખૂણાને ધ્યાનમાં લઈ અને કિંમત મેળવવાની છે. તો આ સી ખૂણો, તો સૂત્ર છે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો સી ખૂણા માટે સામેની બાજુ હવે થશે એબી, એટલે એબીના છેદમાં કર્ણનું માપ થશે 80. એબીના છેદમાં 80. એબીની કિંમત છે 24 અને એસીની કિંમત છે 25. તો સાઇન સીની કિંમત આપણને મળે છે 24/25. હવે એવી જ રીતે મેળવીએ કોસ સી. તો કોસનું સૂત્ર છે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો ખૂણા સી માટે પાસેની બાજુ, તો ખૂણા સી માટે પાસેની બાજુ શું થશે, એમાંથી નીકળતો રેખાખંડ એ બાજુ, એટલે પાસેની બાજુ થશે બીસી અને કર્ણ થશે એસી. તો બીસીના છેદમાં એસી. તો અહીં બીસીની કિંમત છે 7 અને એસીની કિંમત છે 25, એટલે આપણને કોસ સીની કિંમત મળશે 7/25. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે સૂત્રની મદદથી અને ત્રિકોણની મદદથી આપેલ ત્રિકોણમિતીય વિધેયની કિંમતો જે છે એ મેળવી શકીએ.